नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जदि मीन राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को निश्चित भावरे शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं निज भविष्यत विषय जानतु। कहीं समस्त मीन राशि व्यक्ति विशेषकर जीवन एही पवित्र महाविषुव पणा संक्रांति ठारू बदलिबा पाई जाउछि। कारण एही पणा संक्रांति दिन नूतन पंजिका 2026 एवं 27 प्रचलित हेबा पाई जाउछि एवं एही महाविषुव पणा संक्रांति हनुमान जयंती दिन ग्रह मानक चलन रे हेबा बहुत बड़ परिवर्तन, जहा द्वारा आपणक जीवन रे चलीथिबा बहुत दुख कष्ट गुड़िकर अंत हेबा पाई जाउछि। पुणी थरे एही महाविषुव पणा संक्रांति ठारू आपणक जीवन रे खुशी फेरिबा पाई जाउछि। आपणक राशि रे राजयोगर संयोग सृष्टि हेबा पाई जाउछि। देखंतु तीनोटी बड़ शुभ ग्रह आपणकर त्रिकोण बा लक्ष्मी भाव को चलन करिबा पाई जाउछंती। शुक्र सूर्य मंगल जी आपणकर भाग्यर अधिपति लाभर अधिपति एवं धनर अधिपति अटंती एवं समस्ते आपणकर त्रिकोणर भाव को चलन करिबा पाई जाउछंती, जहा द्वारा आपणक भाग्यरी गोटे बड़ परिवर्तन हेबा पाई जाउछि। अनेक दिगरु अनेक गुड़िए लाभ प्राप्ति हेबा पाई जाउछि। समस्त सुख आपणको प्राप्त हेबा पाई जाउछि। देखंतु एही महाविषुव पणा संक्रांति ठारू पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबा को जाउछि एवं आपणकर दीर्घ दिनर जो अभिलाष स्वप्न रहिछि एवं आपण आशा करि नथिले पूरण हेबो बोली ताहा मध्य आपणकर पूरण हेबा पाई जाउछि। तेबे एबे आसंतु जानिबा एही महाविषुव पणा संक्रांति बा एप्रिल मास 14 तारिख ठारू कौन कौन बड़ परिवर्तन आपणक जीवन रे हेबो। एहा पूर्वरु जदि आपणकर मीन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पाई भिडियोर मध्य भागरे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि, जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं जो समस्या रही तार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपाई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा एही दीर्घ दिन पर घटुथिबा एही संयोग गुड़िक आपणक जीवन रे की प्रकार परिवर्तन आनिबे। देखंतु आपणकर राशिर स्वामी हेउछंती देवगुरु बृहस्पति एवं देवगुरु बृहस्पति केंद्र रे विराजमान करिसंती, किंतु शनि एवं मंगलकर चतुर्थ दृष्टि द्वारा पीड़ित स्थिति रे थिबारु आपणकर स्वास्थ्य रे आपण समस्या देखुथिले, कर्म क्षेत्र रे समस्या बढ़ी जाइथिला, आपणकर धनर समस्याटी मध्य बहुत अधिक बढ़ी जाइछि। आपण ऋण आनिथिले किंतु ऋणटी को सुझी पारु नाहंती, जेउ कारणरू आपणक मानसिक स्थिति मध्य बहुत अधिक खराब रहिछि। आपण जो कार्य गुडी को हाथ को नेउछंती सेथिरे आपणको सफलता मध्य प्राप्त हेउ नाही। मानसिक चाप ऋणर भाराक्रांत एवं परिवार मध्य रे अशांतिटी आपणक जीवन रे बहुत अधिक दुख कष्ट जंत्रणाटी को बढ़ी देइछि। शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थी माने मध्य बहुत अधिक समस्या देखुचंती। बहुत गुड़िए मीन राशि व्यक्ति माने चाकरी पाई बारंबार अप्लाई करी बारंबार चेष्टा करी मध्य विफलतार सम्मुखीन हेबाकु पड़ुथिला एवं जो माने पूर्वरु चाकरी करिसंती कर्म क्षेत्र में बहुत अधिक समस्या गुड़िक रहिछि, जहाँ सेमानकु मध्य बहुत गुड़िए समस्या रे कष्ट रे द्वंद्व रे मध्य पकाउछि। तेबे देखंतु आपणकर एही भली समस्या जहाँ भी जीवन रे चलीछि ताहा दूर हेबा पाई जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे
ଖୁସି ଫେରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୀନ ରାଶିର 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ମୀନ, ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ମୀନ ଏବଂ ରେବତୀ ମୀନ। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧିପତି। ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଗୁରୁଙ୍କର ଉପରେ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଶନି ଯେହେତୁ ଏକତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜମି, ଭୂମି, ଯାନ, ବାହନକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନୂତନ ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିବାର ଯଦି କିଛି ଯୋଜନା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଥିବା କାରଣରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଥିଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୟରେ ରହିଥିଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେବା ସହିତ ଜୀବନରେ ନୂତନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ବିବାହର ଯଦି ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର କମିବ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ମୀନ ରାଶି ବା 26/12 ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶନି ଏକତ୍ର ରହି ପିତୃଦୋଷ ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ସେହି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ, ଧନର ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ମୁଣ୍ଡରେ ସମସ୍ୟା, ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ସମସ୍ୟା, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଅସ୍ଥିରେ ସମସ୍ୟା, ସ୍କିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଭାବକୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ରହୁଥିଲେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଥିଲା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଅଭିଳାଷ ବା କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତାହା ପୂରଣ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଏକାଦଶ ଭାବ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଶନି ହୋଇଥିବାରୁ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଭାବରେ ନୂତନ ଭାବରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ତେବେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍କୁ ନେଇ, ଆଲିଗେସନ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରେବତୀ ମୀନ ରାଶି ବା 27/12 ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ କେମିତି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧିପତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବେ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଟିଚିଂ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି, ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ,
ତେବେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ। ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ଭରସାରେ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର 7.5 ଚାଲିଥିବାରୁ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ, କାଉମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।